يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغبة وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لدي كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian adapun 3 macam siksaan ketika di dalam kubur, maka yaitu yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menyempitkan kuburnya dan menghimpit akan tubuhnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya itu saling berselisihan. Yang kedua, dinyalakan api di dalam kubur dan ia berada di atas bara api siang dan malam. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan datangkan kepadanya ular yang bernama Syuja'ul Aqra di dalam kuburnya. Nah, ini setelah orang yang meninggalkan salat itu disiksa oleh Allah ketika meninggal dunia, maka ketika dia masuk di dalam kubur ini kembali dihadang oleh 3 macam siksaan. Nah, siksaan orang yang meninggalkan salat itu di dalam kuburnya, yang pertama ujar Nabi, Allah akan menyempitkan kuburnya. Nah, jadi lubang kubur yang sudah halus, sudah sempit itu disempitkan Tuhan pula. Memuat awak saikong aja adalah. Nah, ini disempitkan Allah kembali kuburnya. Nah, sehingga kuburnya itu menghimpit akan tubuh si mayit tadi, sampai-sampai kata Nabi tulang-tulang rusuk kanan dan kirinya itu saling berselisih. Jadi tulang rusuk kita ini kan ada kanan ada kiri. Atau bilanya dihimpit kubur karena tulang-tulang rusuk itu perselisihan antara tulang rusuk kanan dan tulang rusuk nang kiri. Kayak model di satom orang malah nanya kayak awak ya kalah. Ini kuburnya nang menghimpit. Nah, ini mungkin menghimpitnya ini kalau secara zahir, kalau waktu dibongkar kuburnya mungkin kada
pengarahnya kada menghimpit kada, cuman di alam barzakhnya itulah, di alam barzakhnya itu kuburannya menghimpit. Jadi nang merasakan siksaannya itu nang dalam kubur tadi. Nah kemudian yang kedua, Allah nyalakan api di dalam kuburnya dan dia berada di atas bara api siang dan malam. Orang nang kada sembahyang itu kuburnya menyala. Nah dinyalakan Tuhan api sehingga dia itu dalam kubur itu berabah di atas bara api siang dan malam. Nah ini pun juga nang menyala ini di alam barzakh sana lah, di alam yang berbeda dengan alam kita dunia. Namun di alam zahir ini Allah nampakkan. Nah, mungkin takutan manusia melihat api mun kuburannya banyala. Itu nang kubur banyala itu nang ada di sinetron aja kalau lah nang azab siksa kubur itu lah nang bekokos kuburannya. Nah, tapi di zaman dulu itu, di zaman bahri, di zaman Nabi itu banyak siksaan-siksaan orang yang melanggar perintah Allah itu siksaannya dinampakkan Tuhan di dunia. Dinampakkan Tuhan di dunia. Bahkan di zaman dulu itu ada orang yang ketika di malam hari dia berzinah di dalam rumah berzinah, itu di pintu rumahnya itu bertulisan rumah penzinah. Ada tahu siapa yang menulisnya? Pokoknya bila berzinah di malam hari di dalam rumahnya itu bertulisan rumah penzinah. Orang yang ada menggibah sesama orang Islam, menggibah orang, menyembati keburukan orang, langsung kontan, langsung apa ngarannya dimuntahkan Tuhan. Orang yang menggibah tadi langsung muntah, keluar langsung daging yang dimuntahkannya. Nah, jadi banyak kejadian di zaman Nabi itu bila orang menggawi maksiat langsung nampak daripada dosanya tadi, langsung dinampakkan Tuhan di dunia. Karena memang di zaman dulu itu orang-orang berbuat maksiat ini kada sebanyak di zaman kita ini. Jadi yang sedikit itu nampak jadinya karena jarang terjadi. Nah, tapi kalau di zaman kita ini banyak karena kebanyakannya sudah, jadi akhirnya seolah-olah kita tuh kada melihat lagi karena kebanyakan. Di mana-mana orang menggibah orang macam-macam. Jadi karena kebanyakan itu akhirnya kita ini seolah-olah biasa aja sudah kayak itu. Namun di zaman Nabi jarang orang menggibah orang ini segala macam. Akhirnya langsung dinampakkan Tuhan siksaannya. Jadi istilahnya kita ini kayak model peka sudah nih, penglihatan kita ini karena kerancakan melihat maksiat. Jadi seolah-olah biasa. Kayak orang juga jadi ulama lah, kalau orang tahu kada terbiasa masuk ke dalam kandang ayam, orang baingu ayam ras kan. Nah kita ini kan mungkin jarang-jarang masuk ke dalam kandang ayam ras. Namun orang hanyar-hanyar mencium tahi ayam itu pasti tutup hidung, bau mana tahi ayam. Tapi bila sudah orang kerancakan hari-harinya maharu tahi ayam di situ, maharagu ayam, tahi ayam segala macam, hidungnya tuh peka sudah. Model kada tapi mencium lagi baunya. Nah, tapi bagi kita yang jarang mencium bau kayak itu, bila masuk ke situ nampak bertutup hidung. Nah begitulah ujar ulama perumpamaan maksiat di zaman kita ini karena sudah kebanyakan, sudah di mana-mana bermaksiat. Jadi seolah-olah maksiat itu model sudah biasa lah bagi kita gitu. Nah jadi yang kedua adalah Allah nyalakan kuburnya api sehingga dia itu berbaring siang dan malam di atas bara api. Dan yang ketiga adalah siksaan orang yang meninggalkan salat dalam kubur. Allah Azza wa Jalla akan datangkan kepadanya itu ular yang bernama ular Suja'ul Aqra, ular yang tidak berambut, ular nampak kepala longhor. Jangan salah pikiran kena babinian apa ular kada berambut ya. Ini namanya ular Suja'ul Aqra ya kah? Suja' itu artinya nang pemberani, Aqra itu nang kada berambut. Di dalam kuburnya yang selalu mematuk akan orang yang tidak salat itu karena tidak melaksanakan dia akan salat. Dan siksaannya itu sebanyak waktu-waktu sembahyang. Dan bermula kedua mata ular itu tercipta daripada api.
Jadi matanya itu, bola matanya itu daripada api, dan kuku-kuku ular tersebut daripada besi, dengan masing-masing 1 hari perjalanan. Nah, saking panjangnya kuku ular tadi adalah sampai bila kita berjalan adalah menjalani kukunya ular tadi sehari perjalanan panjangnya. Nah, ini kan jelas seperti berbeda sudah alamnya lawan kita, alam kita biasa. Di alam barzah itu mungkin dinampakkan Tuhan melihat ular nang itu tuh. Kemudian ular tadi pulang akan memakik melilit ya Allah, melilit kepada si mayit tadi. Kemudian ular tersebut berkata, akulah Sujaul Aqra, yang mana suaranya kata Nabi seperti petir yang menyambar. Ular tadi seperti suara petir menyambar. Lalu dia berkata, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk mendera atau memukul engkau, karena engkau telah menyia-nyiakan akan sembahyang subuh hingga ke waktu zuhur. Ya, jadi bilanya meninggalkan sembahyang subuh, nah ini karena ular tadi mematok tuh mulai timbulnya fajar sampai masuk waktu zuhur. Kemudian karena engkau telah menyia-nyiakan salat zuhur hingga waktu asar. Nah bilanya kada menggawi pulang sembahyang zuhur, ular tadi mematok pulang mulai tibanya waktu zuhur sampai waktu asar. Karena engkau telah menyia-nyiakan salat asar hingga waktu maghrib, karena engkau telah menyia-nyiakan salat maghrib hingga waktu isya, dan karena engkau telah menyia-nyiakan salat isya hingga sampai waktu subuh. Nah, jadi ular ini mematoknya tergantung sembahyang apa yang ditinggalkannya. Bilanya meninggalkan sembahyang isya, nah berarti kenanya mematoknya itu mulai waktu isya sampai subuh. Nah, hampir bilang 2/3 malamnya dipatoknya, kalau mulai waktu isya sampai tiba waktu subuh dipatoknya aja. Namun meninggalkan sembahyang maghrib, nah tak kurang luasnya sedikit ya, kalau mulai waktu maghrib sampai isya, bilanya kada maghrib nih. Nah setiap kali ular tersebut memukul, maka pukulannya itu membenamkan atau menenggelamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Sekalinya mematok itu tinggalam orang yang dipatoknya tadi 70 hasta tinggalamnya. Nah ini kan gancang banget mematok nih sampai 70 hasta tinggalam. Kemudian lalu kuku nang panjang sehari perjalanan tadi menguit, dicungkilnya lah orang itu, dicungkilnya keluar daripada tanah, kemudian dipukulnya pulang, tinggalan pulang 70 hasta, cungkilnya pulang pakai kukunya, kemudian patoknya pulang. Nah itu tergantung waktu lawasnya sembahyang yang ditinggalkan tadi, bilanya isya, mulai isya sampai subuh. Nah, bilanya meninggalkan subuh, mulai subuh sampai zuhur. Kemudian si mayit itu akan terus-menerus disiksa seperti sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung, mudahan Allah selamatkan kita pada saat. Nah, kemudian setelah keluar daripada kubur, adapun 3 macam siksaan ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi kada berhenti sampai dalam kubur itu aja lah, bilanya sudah keluar dari kubur, kena dibangkitkan dari kubur. Nah ini pulang dihadang pulang 3 siksaan. Jadi 3 alam langsung disiksa. Alam dunia disiksa, alam barzakh disiksa juga. Nah alam akhirat kena pulang ketika bertemu Tuhan di padang mahsyar. Nah ini dihadang pulang oleh siksaan. Yang pertama adalah ketika langit terbelah, maka datanglah kepadanya seorang malaikat yang membawa rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Kemudian digantungkannya lah di lehernya itu rantai. Kemudian dimasukkannya lah ke dalam mulutnya dan dikeluarkannya lewat duburnya. Nah, rantai yang 70 hasta tadi telah dimasukkan oleh malaikat, mulai muntung keluarnya di dubur. Kemudian si mayit tersebut berteriak, malaikat tadi berteriak, inilah orang yang tidak melaksanakan kefarduan Allah. Akhirnya diumumkannya di tengah orang banyak, punya malaikat dina lihat berataan bilang orang nang kayak inilah orang nang kada mengerjakan kewajiban Allah di dunia.
Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, seandainya satu biji rantai itu jatuh ke bumi, maka dia akan membakar seluruh bumi. Itu kan rantai tadi kan ada. Kalau bulatan-bulatannya itu adalah bulatan-bulatan itu bersambung, yang mana satu bulatan rantai itu dari Ibnu Abbas bila seandainya gugur ke bumi, maka bumi Nanggana ini hancur sekali, hancur berataan dapatnya panasnya rantai tadi. Nah, maka rantai itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam montong orang nang sembahyang tadi, mulai montong sampai dubur keluar. Itu satu biji rantai aja gugur ke bumi, maka dunia ini, bumi ini hancur. Kemudian siksaan kedua adalah Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Maksud menghina di sini adalah Allah memandang dengan pandangan murka sehingga daging wajahnya itu akan meleleh. Kasupanan lawan Tuhan, karena bila bertemu lawan Tuhan, melihat wajahnya Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, karena pandangan murka, nah maka wajah orang yang kada sembahyang tadi meleleh dagingnya. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla tidak akan mensucikannya dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini 3 siksaan yang dihadang ketika dia itu nanti dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar berjumpa dengan Allah. Jadi dimasukkan rantai ke dalam mulutnya, kedua Allah menghinakannya dengan pandangan murka, dan yang ketiga Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya pertama orang yang bermuka hitam di hari kiamat adalah muka-muka orang yang tidak melaksanakan salat. Jadi wajah-wajah orang di padang mahsyar itu kena belainan, masing-masing belain-lain, ada nang putih menceronong, ada nang kayak cahaya bintang, ada nang kayak cahaya bulan, ada nang kayak matahari terang benderangnya adalah. Nah, tapi di antara orang-orang di padang mahsyar itu ada kena nang wajah itu hitam, hirang, ya kan? Walaupun di dunia bisian muha putih, ya kan, tapi kena di akhirat itu kena ada nang orang itu nang dihitamkan Tuhan wajahnya. Nah, nang pertama kali wajah nang menghitam di hari kiamat adalah orang nang meninggalkan sembahyang di dunia. Itu kena wajahnya menjadi hitam. Dan di dalam neraka jahanam itu nanti terdapat ular-ular, yang mana setiap ular itu sebesar leher onta. Ganalnya ular tadi nang kaya pinggulu unta. Ganal bener ya, kalau nang kaya pinggulu unta ganalnya ular tadi. Nang kaya paha ganal bener sudah, apalagi nang kaya pinggulu unta. Yang mana kemudian panjangnya ular itu sepanjang perjalanan sebulan. Panjangnya ular bila kita jalani mulai kepala sampai buntut, itu panjangnya sebulan kita berjalan hanya sampai ke buntut. Ganalnya nang kaya pinggulu unta, ya kan, panjangnya pulang perjalanan sebulan. Dan ular tersebut menggigit orang yang tidak melaksanakan sholat, dan racunnya itu mendidih di dalam tubuhnya itu selama 70 tahun. Ya, jadi sekali mematok ular tadi, dipatoknya sekali menggurak, racun itu menggurak di dalam awaknya itu sampai 70 tahun. Itu sekali mematok aja dipatoknya menggurak 70 tahun. Dan kemudian melelehlah daging-daging di badannya. Nah, ini hadis Nabi, inilah hadis diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ini kitab apa itu At-Targhib wa Tarhib, ada di kitabnya lah. Ini Nabi menyebutkan di hadis, kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi. Walaupun ini kan bentuknya masih gaib, nah kita kada melihat kejadian ini. Cuma kita wajib mengimani. Karena beriman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman. Jadi hari akhir itu kan banyak macamnya, dikumpulkan di padang mahsyar, adanya surga dan neraka, ya kan? Kemudian adanya jembatan sirat, timbangan amal, dihisab, itu semuanya bagian daripada iman kepada hari akhir. Nah, termasuk siksaan dalam neraka ini pun bagian daripada keimanan dengan hari akhir. Dan dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah dan dia berkata, "Wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla akan menerima dari orang yang
Allah Azza wa Jalla akan menerima dari orang yang tidak melaksanakan salat, tidak menerima, kalau lah tidaknya ketinggalan. Nah, wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima orang yang tidak melaksanakan salat akan puasanya. Nah, jadi bilanya kada sembahyang, puasanya ujar Jibril ditolak Tuhan. Kemudian sedekahnya, hajinya, amalnya, dan zakatnya. Nah, jadi semua amal ibadahnya itu ditolak Tuhan apabila dia meninggalkan salat. Kemudian orang yang tidak melaksanakan salat, dia terkutuk di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Jadi kutukan kepada orang yang tidak salat itu bukan hanya ada dalam Al-Quran aja, ya kan, semua kitab-kitab yang dahulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya mengutuk daripada orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian orang yang tidak melaksanakan salat, turun kepadanya setiap hari dan setiap malam 1000 kutukan dan 1000 kemurkaan, dan para malaikat mengutuk daripada 7 lapis langit. Jadi bila orang itu kada sembahyang, setiap hari itu turun 1000 laknatan Tuhan. Arti laknat itu artinya Allah jauhkan daripada rahmat. Nah, bukan Allah aja yang mengutuk, tapi semua malaikat, malaikat nang di langit, ya kan, malaikat nang di bumi, itu semuanya mengutuk, melaknat orang yang tidak melaksanakan salat. Nah, makanya ujar guru Bakhit, ya kan, di ceramah sidin, bila di rumah kita tuh ada saikong nang kada sembahyang, itu nang pembawa bala di sini. Biar di rumah nih, misalnya serumahan rajin sembahyang tapi saikong ada nang kada sembahyang, nah nang saikong itu nang maulah turunnya bala di rumah. Karena sebabnya itulah turun jadinya apa di rumah kita tuh kutukan Tuhan, apa laknat Tuhan, laknatnya malaikat. Bahkan udah guru Bakhit di ceramah sidin telah ada mendengar ceramah sidin, kita tuh baingu anjing di rumah aja sidin. Dari dibanding kita maingu orang nang kada sembahyang di rumah, itu lebih baik baingu anjing daripada baingu orang nang kada sembahyang di sini. Kenapa? Karena orang baingu anjing itu kan yang kada turun itu cuma malaikat aja, malaikat rahmat kada turun, kada masuk ke rumah orang nang baingu anjing tadi. Nah, tapi bila orang di rumah kita nih ada nang kada sembahyang, itu kena nang kada turun ke rumah kita tuh rahmat Tuhan kada turun. Malah nang turun itu kena kemurkaan Tuhan nang turun. Atau ada ceramah guru Bakhit tuh. Jadi lebih jahat, ya, lebih baik baingu anjing di rumah di sini daripada baingu orang yang kada sembahyang. Karena bila anjing itu kan mencegah daripada masuknya malaikat rahmat masuk, tapi kalau hanya di rumah kita ini ada yang kada sembahyang, itu rahmat Tuhan yang kada masuk, bukan malaikat lagi. Nah, makanya penting kita di rumah kita tuh anak kayak kalau lah, nah bilanya kada sembahyang, jadi kita nasihati ya supaya mau sembahyang. Karena bukan hanya inya aja yang dapat kutukan Tuhan, kita nang sarumahan pun dapat laknat Tuhan di rumah itu pada turun rahmat. Kemudian yang kedua, ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, orang yang tidak melaksanakan salat, ia tidak mempunyai bagian pertolongan daripada engkau dan tidak mendapatkan bagian daripada syafaat engkau, dan dia bukan termasuk daripada umat engkau. Nah, ini orang yang kada sembahyang ini jar Jibril kena, wahai Muhammadnya kada mendapatkan pertolongan pian, kada mendapatkan syafaat pian, dan dia bukan termasuk umat pian. Jadi jangan berharap kena orang yang kada sembahyang di dunia ini mengharap syafaat Rasulullah, kada dapat. Karena syafaat ini kena diberikan Allah kepada orang-orang yang sembahyang, ya kan? Nah, tapi menggawi maksiatnya itu selain daripada maksiat meninggalkan sembahyang. Kemudian wahai Muhammad, orang yang tidak melaksanakan salat jangan dijenguk ketika dia sakit, dan jangan diiringi jenazahnya, dan jangan diucapkan salam untuknya, dan jangan diajak makan, dan jangan diajak minum, dan jangan dijadikan teman. Nah, ini keras nih lah hadisnya nih.
Nah, kan ini Jibril membawa wahyu daripada Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Ujar Jibril, bila orang itu pada sembahyang, bilainya garing jangan dielangi, bilainya meninggal jangan diurus jenazahnya, bilainya berselisihan lawan kita di jalan jangan diberi salam, jangan diajak minum, jangan diajak makan, jangan batatai duduk lawan dinya. Dan dia tidak mempunyai agama dan ia tidak dapat dipercaya. Jadi jangan diamanahi juga pulang, jangan dizulum urusan apakah yang berbentuk amanah, jangan, karena orang yang tidak sembahyang itu nah dia kada bisa menjalankan amanah. Jangankan menjalankan amanah manusia ya kah, amanah Tuhan berupa sembahyang jadi tinggalkannya. Artinya lawan manusia aja yang kada kawa menjalankan amanah, apalagi menjalankan amanah Allah aja kada kawa, apalagi amanah manusia. Dan dia tidak mempunyai bagian daripada rahmat Allah, dan dia tidak akan ia akan bersama orang-orang munafik di dalam neraka yang paling rendah. Nah, makanya bahari itu ada ulama di perguruan di Martapura itu lah. Jadi sidin itu ada kejadian orang di kampung tuh pada sembahyang, batamat sembahyang. Ya pokoknya batamat itu kan artinya baampeh itu sama sekali tadi tak kajian apakah batamat sembahyang. Jadi ada pas meninggal dunia ahli warisnya ini minta urusakan jenazah. Ya sidin nang lain aja lah, aku hauran ya sidin, padahal sih kada haur kada. Kenapa? Karena meninggal dia tahu orangnya ada sembahyang lagi. Ada apa sidin mah pengaranya mau urus jenazah. Nah, cari nang lainnya di sini aku hauran. Itu Rasulullah ya kan di zaman dulu itu jangankan orang kada sembahyang, orang nang tahu hutang aja nang kada lunas hutangnya waktu meninggal ditakuni Nabi kalau lah, Nabi nang lewatnya jenazah siapa? Ujar sahabat ini jenazah si fulan. Ujar Rasulullah, bukan nikam aja menyembahyangkan. Ya Rasulullah orang ini ada hutang masih belum lunas. Ya Rasulullah bukan nikam aja menyembahyangkan, menanda aku kada menyembahyangkan ya Rasulullah. Itu masalah orang nang kada lunas hutang aja adalah Nabi Muhammad kada mau menyembahyangkan. Artinya hutang di situ yang dimaksud Nabi itu hutang lawan manusia. Apalagi jangan masa kita hutang lawan Tuhan nih, ada sembahyang itu kan hutang lawan Tuhan. Nah, hutang lawan manusia aja Rasulullah aja Nabi bukan nikah aja nak sembahyang pun ada empat. Nah, itu pulang ada pulang jenazah yang kedua, Nabi jenazah siapa nang lalu ini? Ini wahai Rasulullah jenazahnya si fulan. Ujar Nabi Muhammad, aku empat dia mengurus jenazahnya, aku empat menyembahyangkan. Ya kada bisa hutang ujar Rasulullah nih. Nah makanya hutang ini penting juga kita pikirkan sebelum kita meninggal ya kan, kita pikirkan supaya kawal lunas sebelum meninggal dunia. Nah kalaupun misalnya tabawa meninggal juga ya kah hutang nih tabawa meninggal, kan biasanya sebelum menyembahyangkan tuh ada sekong ahli waris kalau biasanya nang menyampaikan nih lawan jamaah. Nah ucapannya itu bila andainya orang tua kami ini ada membawa hutang piutang lawan buhan pian, nah maka hutang piutang itu kami nang mengalih tangannya, kami nang mengurusnya, ya kan? Kami nang menanggungnya. Nah jadi bagi ahli waris itunya harus bisa mengalih tangan hutang tadi. Arti mengalih tangan itu maksudnya hutang abah kami ini anggap sudah lunas saja, kami nang menggantinya. Artinya bila mengganti itu berarti anggap si nang meninggal ini sudah beres sudah. Masalah urusan hutang piutang itu kami nang menanggung berataan. Nah maka ketika itu nang si nang meninggal ini lepas daripada tanggungan hutang. Karena sudah diganti oleh si anak tadi. Jadi masalah hutang piutang tadi kena apabila ada hutang ya kan si anak aja yang membayari hutang si kuitan tadi lagi, kuitan itu dianggap sudah si anak mengganti hutangnya tadi. Nah itu caranya supaya yang si kuitan meninggal ini lepas daripada tanggungan hutang. Jadi harus ada palidahan masa gitu nih, harus ada pandir si anak tadi ahli warisnya bahwasanya hutang si nang meninggal ini anaknya nang mengganti. Amun kada diucapakan nangka itu tetap aja si mayat tadi menanggung hutangnya. Amun kada diucapakan kami nang menanggungnya tadi kan berarti selama itu masih menanggung hutangnya, selama ini belum kau membayari daripada hutang tadi, maka itu dalam riwayat kan antara langit dan bumi kalau rohnya tergantung jadi hadis itulah bilanya orang tuh kada lunas hutang. Nah ini lu hutang lawan manusia aja apalagi hutang meninggalkan kewajiban sembahyang.
Nah, kemudian wahai Muhammad, ujar Jibril, orang yang tidak melaksanakan salat siksaannya akan digandakan 2 kali lipat, dan ia datang pada hari kiamat kedua tangannya itu terbelenggu ke leher, dan para malaikat akan memukul-mukulnya dan dibukakan untuknya neraka jahanam. Nah, jadi karena siksaannya orang nakal sembahyang itu 2 kali lipat lebih banyak daripada siksaan maksiat yang lain. Dan kemudian tangannya diikat ke leher dan malaikat kemudian memukul-mukulinya. Dan kemudian setelah itu dibukakan pintu neraka jahanam dan dia dimasukkan melewat neraka jahanam itu bagaikan panah yang keluar daripada busur. Artinya malaikat itu kada lagi nang menggugurakan tuh nang gugur biasa aja, tapi nang menokonakan nang kayak ibaratnya panah tuh kan ditarik gencang-gencang ya kan, menarik panah tadi dilapas. Nah kayak itulah kena masuknya orang neraka jahanam itu nang kayak busur panah, nang kayak anak panah nang lepas daripada busurnya. Artinya gencang banget malaikat itu menokonakan. Tapi menokonakan tuh kada dalam nang kayak itu bang, kada nang betimbay nang kayak itu bang. Kan ada orang nang begayaan kalau jar kita maksiat ini banyak-banyak sekali jar, jadi bila nyaka sasangitan malaikat itu menimba ya kita jar pas tak kasubalah ka surga jaga ganjakan menimba ya Allah itu mau ulut gak ada ya Allah kita maksiatnya sekali aja banyak-banyak aja bilanya malaikat kesangitan kena menimba itu dapat menyubalah ke surga menimba keganjangan. Menimba itu kan nang betimba yang kayak bambut nah itu kan dapat menimba itu ke bawah nah itu kan digugurakan ke dalam neraka jahanam. Nah, bagaikan anak panah yang lepas daripada busur, dan kemudian dimasukkan dia melewat pintu bagaikan panah dan ia terjatuh dengan mukanya. Nah, gugur ke dalam neraka jahanam kita tadhulu muha gugurnya, dan dia berkumpul dalam neraka jahanam itu bersama Qarun, bersama Fir'aun, dan bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, ini raja-raja nang zalim aja, raja-raja nang dikutuk Tuhan ya, Qarun ya, Fir'aun, Haman ya, raja-raja nang dikutuk Tuhan. Ubay bin Khalaf ya kan, orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat ya, nabi palsu. Kemudian wahai Muhammad, orang yang tidak melaksanakan salat apabila dimasukkan suapan makanan ke mulutnya, maka makanan itu berkata, semoga Allah mengutuk engkau wahai musuh Allah. Engkau telah memakan rezeki Allah, tetapi engkau tidak menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Bahkan makanan pun 4 jam mengutuk. Waktu disuap makanan ke montong ya kan, makanannya berucap, mudah-mudahan Allah mengutuk ikam wahai musuh Allah. Ikam ini tuhuk memakan rezeki Tuhan, tapi perintah Allah kada ikam gawi ujar makanan. Kemudian wahai Muhammad, ujar Jibril, orang yang tidak melaksanakan salat, baju yang dipakainya berlepas daripadanya dan berkata, jika Tuhanku tidak menundukkanku untuk engkau, maka aku akan berlari daripada engkau. Ujar baju nih berucap, jika seandainya nih Allah kadang menyuruh aku gasan menutup aurat ikam, aku sudah membuka ujar baju. Karena ikam ini orang yang dikutuk Tuhan. Kan kita ini seberataan disediakan Allah baju gasan menutup aurat ya kan. Kemudian wahai Muhammad, ujar Jibril, orang yang tidak melaksanakan salat apabila dia keluar daripada rumahnya, maka rumahnya berkata, semoga Allah tidak menjaga engkau dan perjalanan engkau, dan tidak menjaga yang engkau tinggalkan, serta tidak mengembalikan engkau kepada keluarga engkau dalam keadaan selamat. Nah, rumah pun 4 jua mendoakan kada baik deh. Mudahan ikam kada selamat di perjalanan. Mudahan ikam tinggalkan di rumah kada selamat juga. Kemudian mudahan pulang ikam kada bebulik lagi ke rumah. Nah, ini sampai rumahnya pun 4 jua murka, 4 mengutuk orang yang kada sembahyang tadi. Kemudian wahai Muhammad, orang yang tidak melaksanakan salat, dia terkutuk ketika hidupnya dan matinya, serta orang yang tidak melaksanakan salat akan mati sebagai matinya orang Yahudi
dan akan dibangkitkan sebagai orang-orang Nasrani. Nah, ini hadis ini disampaikan oleh Jibril daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila kita mendengar angka ini takutan pada kita ya Pak, takutan benar kita. Makanya kita berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan termasuk orang yang menjaga sembahyang. Nah, doa dalam Al-Qur'an itu apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya kan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang dan didirikan oleh anak-anak dzurriyyatku. Artinya berdoa mudahan kita ini dan keturunan kita termasuk orang-orang yang menjaga sembahyang. Kemudian Rasulullah bersabda juga beliau dalam hadis yang lain, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharatan. Ujar Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Nah, ini meninggalkannya bersengaja lah. Nah, karena sebab-sebab sembahyang itu nang dianggap udzur ya kan. Arti udzur ini artinya bila kita tinggalkan sebab nang udzur-udzur dari maka dimaafkan sembahyangnya, dimaafkan meninggalkannya. Nah, tapi kena wajib diqadha ya kan setelahnya lepas daripada udzur tadi. Nah, ini orang ini bila meninggalkan sembahyang bersengaja tanpa sebab udzur yang jelas, nah, maka sungguh ujar Rasulullah dia telah kafir yang nyata. Kemudian sungguh dalam salat itu ada hak Allah, ada kewajiban kepada Allah untuk disembah, ada hak Rasulullah untuk mendapatkan salawat, dan ada hak para hamba-hamba Allah dan orang-orang saleh untuk mendapatkan doa. Nah, maka bila kita meninggalkan sembahyang ini ada 3 hak yang kita tinggalkan. Pertama, hak Allah yang untuk disembah kita tinggalkan, hak Rasulullah untuk dibaca salawat kepada Rasulullah kita tinggalkan, dan kemudian hak orang-orang saleh untuk didoakan. Nah, dalam sembahyang itu kita menyembah Allah. Nah, dalam sembahyang itu pulang kita diwajibkan membaca salawat. Dalam tahiyat akhir itu kan salawat itu termasuk rukun sembahyang. Bila kita kada baca salawat berarti kada sah sembahyang kita. Artinya ada hak Rasulullah di situ untuk mendapatkan salawat. Dan dalam tahiyat akhir itu pula kita ada memberi salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh ya kan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, itu wajib diucapkan waktu tasyahud. Nah, bila kita meninggalkan sembahyang berarti 3 hak yang kita tinggalkan di situ, 3 kewajiban. Kewajiban menyembah Allah, kewajiban bersalawat kepada Nabi, dan kewajiban mendoakan hamba-hamba Allah yang saleh. Orang yang salat itu memohon ampun untuk dirinya dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak salat, berarti dia telah melalaikan akan hak Allah, melalaikan akan hak-hak Rasulullah, dan melalaikan akan hak orang-orang saleh. Karena itu maksiat orang yang Islam yang meninggalkan akan salat itu sangatlah besar. Ya, dosa-dosa besar itu kan banyak dosa besar itu, tapi kayaknya dosa yang paling teratas daripada dosa-dosa gana itu pertama menyekutukan Allah. Kemudian pulang di antaranya pulang yang kedua, urutan kedua adalah menyekutukan Allah ini termasuk karena meninggalkan sembahyang. Kemudian durhaka lawan kuitan ya kan, nah, termasuk dosa-dosa nang gana. Kemudian adapun ancaman orang yang melambatkan akan sembahyang. Nah, kalau yang disebutkan tadi nang meninggalkan adalah meninggalkan sama sekali. Nah, ini orang nang melambatkan aja, artinya tetap digawinya sembahyang tapi di luar waktunya. Dalam hadis Al-Bazzar dia berkata, "Summa atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudihat 'adat kama kanat wa la yafturu anhum min dzalika syai'un." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, man haula?" Qala haula alladziina tasaqalat ru'usuhum 'anis shalah.
Artinya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi satu kaum yang dipecahkan kepala-kepala mereka dengan batu-batu besar. Nah, Nabi melihat ketika beliau Isra dan Mi'raj itu, beliau melihat ada satu kaum dalam neraka itu siksaannya memecah kepala mereka. Jadi batu nanggana itu catokakannya kepala sampai pecah kepalanya. Kemudian setelah kembali seperti semula, dipukulnya pulang kepalanya, pecah pulang. Nah itu mereka tidak bosan-bosan memukul kepala tadi, mbah pecah, bebulik pulang ke asal, pecah pulang, bebulik pulang. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka yang memukul kepala itu, wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka itu, jadi Jibril adalah kaum umatmu yang berat mereka itu melaksanakan akan sembahyang. Yang berat kepala mereka untuk melaksanakan akan sembahyang. Jibril mengatakan nang disiksa itu, jadi Jibril adalah umat pian wahai Rasulullah, umat pian nang ketika di dunia kepalanya itu berat untuk melaksanakan sholat. Ujar ulama, kenapa orang ada sembahyang itu maka kepala nang dipukul, bukan bagian yang lain, bukan badan, bukan batis, bukan tangan. Karena inti dari sembahyang itu adalah menyembah Allah dengan melaksanakan sujud. Nah orang sujud itu menggunakan kepala. Nah maka bila kada mau sujud, nah maka kita nang dipukul itu kepala, ya kan, sembahyang itu kepala nang dipukul. Dan kepala ini termasuk pusat daripada segala anggota badan kita. Ini orang tuh bilanya kepala pian nang cedera, bisa antara hidup, bisa kebanyakannya mati bilanya kepala nang cacat. Tapi kalau bagian yang lainnya nang cacat, tangan kah nang patah, biasanya batis kah nang patah, itu masih ada harapan aja hidup. Tapi bila sampai kepala nang pecah, itu jelas sudah mati orangnya. Jadi kepala ini apa bahasa kita tuh lah pusatnya, pusat daripada bagian tubuh kita yang paling vital. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi rajulin fayuqamu baina yadayillah fayamurullah bihi ilan nar fayaqulu ya rabbi bimadza fayaqulu azza wa jalla bi ta'khirika shalah an waqtiha wa halfika bi kadziban. Apabila adalah hari kiamat, didatangkanlah seorang laki-laki dan didirikanlah di hadapan Allah azza wa jalla, dan Allah memerintahkan untuk memasukkan itu seseorang tadi ke dalam neraka. Kemudian dia bertanya, wahai Tuhanku, mengapa wahai Tuhan engkau masukkan ke dalam neraka? Allah berfirman, karena engkau telah melalaikan salat daripada waktunya dan engkau telah bersumpah dusta kepadaku. Nah, jadi dua siksaan yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Pertama, ujar Allah, ikam sembahyangnya melambat-lambatkan daripada waktunya, ikam melalaikan daripada waktunya. Artinya orang ini tetap sembahyang juga, cuman sembahyangnya sudah terkeluar waktu. Ini melambatkan ini kada ada sebab napa-napa, inilah kada ada udzur napa-napa. Tapi waktu masuk sembahyang itu ya santai aja, santai waktu ada. Tapi bila sudah habis waktu sembahyang, hanya berpikir mengqadha, hanya berpikir menggawi. Nah ini orang yang melambatkan ini, dalam hadis ini disiksa oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan yang kedua, maksiat yang dikerjakannya adalah bersumpah dusta. Nah, bersumpah dengan membawa-bawa nama Allah, tapi dia meninggalkan berdusta ya kan, dengan perbuatan tersebut. Nah, adapun termasuk daripada udzur sembahyang. Nah, ini termasuk apabila ada sebab udzur ini, nah, maka kita meninggalkan sembahyang itu dimaafkan ya kan, tapi kita wajib diqadha. Yang pertama, udzur sembahyang itu adalah sebabkan tertidur. Apabila seseorang tidur dan waktu telah keluar sedangkan ia masih tidur, maka tidur sejak sebelum masuknya waktu, maka ia tidak berdosa sama sekali. Dan jika tidurnya setelah masuknya waktu, jika ia mengira bahwa dia akan bangun sebelum sempitnya waktu, maka tidurnya pada ketika itu adalah udzur. Dan jika dia mengira bahwa dia tidak akan bangun sebelum sempitnya waktu,
maka tidurnya itu tidak dikatakan udzur. Nah, yang pertama yang dianggap udzur itu adalah taguring. Orang taguring ya kan sekali bangun sekalinya tak keluar sudah waktu sembahyang. Nah, itu ngaranna guringnya guring yang dianggap udzur dimaafkan. Nah, tapi guring yang dimaafkan ini pulang apabila guringnya itu sebelum masuk waktu sembahyang. Kayak misalnya guring ini sebelum menduhur guringnya jam 11 kah. Ya kan guring jam 11 deh belum menduhur lagi. Nah, sekali bangun sekalinya jam berapa? Jam 4 sudah. Artinya zuhur habis sudah waktunya adalah. Nah, itu maka guringnya itu dianggap udzur dimaafkan. Karenanya guringnya tadi sebelum masuk waktu sembahyang. Nah, tapi apabila inya guring tadi sudah masuk waktu sembahyang jam 1 sudah nih. Masuk waktu zuhur sudah, tapi inya kada sembahyang lagi guring di jam 1 tadi. Nah, maka ini kita dirinciakan ya. Apabila inya yakin bangun juga kena pacangan bangun juga sebelum habis waktu zuhur. Nah, maka kena guringnya itu di jam 1 tadi dimaafkan aja bila seandainya tak keluar waktu. Karenanya di luar dugaan inya. Tapi bila inya mengira kebiasaan bila inya guring ini pacangan 2-3 jam guring, bila jam 1 guring ini bisa jam 5 bangunnya. Nah, bila inya tak keluar daripada waktu, nah maka guring yang jam 1 tadi dianggap itu tidak udzur. Itu dosa hukumnya. Karena ini pacangan mengeluarkan daripada waktu sembahyang. Tapi kalau guringnya tadi sebelum masuk waktu sembahyang, nah ini dimaafkan aja ya, termasuk udzur. Tapi itu pun berlakunya ujar ulama apabila waktu sembahyang itu termasuk waktu nang panjang. Nah, kalau waktunya tuh nang pendek aja, nah kayak sembahyang subuh tuh. Ini misalnya jam 4:30 ini kan parak pada sudah subuh nih. Atau jam 5 kurang seperempat tinggal 10 menit aja lagi adzan subuh. Kalau guring jam 5 kurang seperempat tuh guring. Aku kira aja bangun aja misalnya sebelum timbul matahari. Sekali bangun jam 7. Nah, ini walaupun sebelum masuk waktu subuh itu berdosa hukumnya karena sembahyang subuh itu waktu yang paling mepet, yang paling sedikit waktunya. Jadi kita baiknya itu bilanya hendak guring juga sembahyang dulu ya kah. Bilanya waktu di parak bandar sudah hadang ya satu mat hadang satu mat dulu sembahyang, ayo aja hendak guring. Nah, kemudian yang kedua, udzur sembahyang itu adalah disebabkan oleh lupa. Nah, lupa dikatakan udzur jika lupa tersebut adalah akibat daripada kesibukan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak dilarang, seperti membaca ataupun bekerja. Keasikan mutolaah kitab misalnya deh, keasikan begawi, tapi gawian yang boleh-boleh aja, gawian yang bukan dilarang Tuhan. Sekali pas sadar, sekalinya habis sudah waktu sembahyang. Nah, ini ngarannya dimaafkan Tuhan. Nah, udzur adalah karena lupanya itu disebabkan pekerjaan yang boleh. Nah, tapi apabila dia lupa itu disebabkan oleh kesibukan yang dilarang, maka itu tidak dikatakan udzur. Seperti orang tersebut asik bermain-main dengan sesuatu yang dilarang Tuhan. Kayak keasikan main domba misalnya, asikan bermainan apakah yang dilarang Tuhan adalah. Nah, ini bilanya kada ingatan lagi di waktu sampai habis waktu sembahyang, nah ini hukumnya berdosa orang tadi. Karena ini lupanya itu disebabkan sesuatu yang melalaikan daripada sembahyang. Nah, termasuk bercatur ya lah. Catur ini kan bercatur ini kan mazhab 4 itu mengatakan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki itu semua mazhab 3 itu mengatakan bercatur itu hukumnya haram hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan bercatur itu makruh. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Tapi makruh ini pun ujar Imam Syafi'i apabila kadang melalaikan daripada kewajiban. Nah, bilanya melalaikan kewajiban bercatur ini sama Imam Syafi'i berpendapat haram dia hukumnya bercatur. Nah, kalau mazhab 3 tadi ini tanpa terkecuali pokoknya mutlak sudah orang yang bercatur itu jadi Maliki, Hanafi, Hambali hukumnya haram di sini. Karena kebiasaannya bila orang bercatur ini keasikan, ya kan keasikan udah tahu lagi tuh bang. Bini kin bagio kena dulu jadi misalnya keasikan tentang karamian nih. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i makruh hukumnya adalah makruh. Tapi makruh ini tadi bila jadi ingat waktu juga, bilanya kada sampai ditinggalkan kewajiban, ini hukumnya menjadi haram.
Nah, kemudian waktu-waktu sembahyang, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sebenarnya. Dimudahkan kita mengamalkannya dan mudah-mudahan termasuk kita semua termasuk orang yang mendirikan sembahyang, dan anak-anak istri kita mudah termasuk orang yang mendirikan sembahyang, dan mudah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab la hadaniyat wa la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami' ta'at. Allahumma ansur 'uyubana wa 'uyubahum ولا تذهب بركة علومهم معنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا كريم.